بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأزواجه وذريته تابعيه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا من أجلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca dulu matanya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu biziyadiha wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatil turus wa sutur bi'uyun al-alfaz maqama bayadiha wa sawadiha wa nadra'u ilayka fi man'il mawani' an ikmali jam'il jawami' al-ati min fannay al-usul bil qawa'id البالغ من الإحاطة بالأصلين المبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زوائمة مصنف منهل يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير والحصر في مقدمات كتب سبعة. المقدمات: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي والعارف بها بدرك استفادتها ومستفيدها، والفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث المكلف ومن ثم لا حكم إلا لله، والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الجمال والنفس عقله، وبمعنى ترك الدم عاجل والعقاب عاجل شرعي خلافا للمعتزلة، وشكر المنعم واجب بشرع العقل ولا حكم قبل شرع بل الأمر موقوف إلى وروده، وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، والصواب امتناع تكليف الغافل والمجيء وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن كذا الخطاب الفعل ابتداء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو ترك جازما فتحريم أو غير جازم فكراهة بنهي محذوف فكراهة أو بغير منص فخلاف الأولى أو تخيير فإباحة، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وقد عرفت حدودها والفرق مترادفان خلافا عنيفا وهو نفسي، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي ولا يجب الشروع خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفره كفرضه نية وكفارة وغيرهما، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، والشرط يأتي، والمانع الوصف الوجودي الظاهر المضبط المعرف نقيض الحكم كالعضوة في القصاص، والصحة موافقة بالوجه للشرع، وقيل في العبادة إسقاط العضاء وبصحة العقل ترتب آثاره، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، ويقابل البطلان وهو الفساد في الأصح، وقيل إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح خلافا لأبي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. Masih lanjutan dari yang kemarin tentang masih masalah definisi dari sihah. Jadi masih muqaddimah ya. Ini sampai beberapa pertemuan ke depan itu hanya masalah membahas tentang definisi-definisi yang banyak beredar dalam kitab fikih. Karena ini masih muqaddimah fikih, untuk masuk ke dalam pembahasan usul fikih. Kemarin dijelaskan tentang definisi as-sihah, yaitu muwafaqatul amr, itu menurut mutakallimin. Kemudian menurut fuqaha itu adalah isqatul qada. Ya nih. Jadi ala khilafin bainahum, terus yang dirajihkan adalah pendapat mutakallimin bahwasanya sihah adalah muwafaqatul amri.
Kemudian sekarang masih kaitannya dengan sihah, menjelaskan tentang efek atau pengaruh dari sihah itu sendiri. Apakah ketika sihah itu sudah dilekatkan pada satu ibadah, oh hadil ibadah sohat sholatku, itu efeknya apa? Atau misalnya baiknya bai'un sahih, itu efeknya apa? Nah, ini yang akan dijelaskan dalam pembahasan kali ini, dan ada pembahasan masalah definisi yang sangat detail oleh para ulama. Karena itu Tajuddin As-Subki di sini mengatakan wa bisihhatil aqdi tarattubu athari. Di sini uslubnya menggunakan uslub khobar muqaddam mubtada muakhar. Aslinya tarattubu atharihi bisihhatil aqdi. Jadi asarnya akad itu karena atau muncul dari sahnya sebuah akad. Kalau akadnya itu sudah disebut sebagai sah, maka sudah pantas efeknya itu kembali. Efeknya itu muncul. Taratub asarihu imbina'u asarihi. Taratub asari ay imbina'u asarihi. Jadi asarnya, efeknya terbangun setelah akadnya sah. Terbangun setelah akadnya sah. Misalnya akad sah itu gimana? Ya misalnya jual beli. Jual beli ketika sudah ini jual beli sah. Berarti efeknya itu apa? Intiqalu al-milkiyah. Ya kan ya? Minal ba'i ilal mustari. Ya kan ya? Idza sahal bai'u intaqala al-milkiyah minal ba'i ilal mustari. Jadi sudah sah. Karena itu disebut tarattubu asarihi, itu bisihhatil aqdi. Dia menggunakan uslub mukhabar muqaddam, mubtada muakhar. Kenapa kok digitukan? Kenapa harus menggunakan uslub mukhabar muqaddam dan mubtada muakhar? Ada dua alasan di sini yang disebutkan oleh Imam Zarkashi. Bahwasanya alasan pertama itu alasan yang sinai. Memang dibuat oleh Tajuddin As-Subki untuk supaya sah, yastaqimul ibarah. Dan yastaqimul ma'nal murad. Ya. Karena di sini asarihi di sini itu domirnya itu kembali ke akad. Ya kan ya? Harusnya khobar yang ada di khobar itu kembalinya ke mubtada. Karena aslinya itu khobarnya itu selalu di akhir. Ini di depan ya, ditaruh di depan supaya domirnya bisa dikembalikan dibentuk kebalik supaya domirnya bisa dikembalikan supaya tidak lebih ringkas gitu. Ya kan ya? Itu alasan pertama. Seperti kalau dalam Al-Quran am ala qulubin akfaluha ay akfalul qulub. Padahal sebenarnya qulubuha di sini jadi mubtada muakhar. Kalau dibalik qulubuha ya kan coba. Misalnya kalau dibalik di bentuk yang asli qulubuha akfaluha am ala qulubin ya. Ala qulubin akfaluha am ala qulubin. Ini enggak bisa layar takim. Kenapa? Karena dhamir itu layar ji illa fi ma madha. Nggak bisa kembali ke depan gitu loh. Tahu nggak? Dhamir itu mesti marji'u dhamir itu ke belakang. Karena itu ditaruh di belakang supaya bisa ada dhamir yang kembali ke depan. Itu alasannya. Alasan kedua, alasannya bentuk balaghi. Bayani atau balaghi. Kenapa? Karena jika iza kuddima al-khabar fayufidu al-hasr. Ada pembatasannya di sini. Ada hasr. Hasr itu pembatasan. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya tarattubu asarul aqdi mahsurun bisihah. Tarattubu asarul aqdi mahsurun bisihah. Asar efeknya sebuah akad itu hanya terjadi ketika sudah sah. Hanya terjadinya, hasarnya di situ. Karena itu dibentuk usul seperti ini. Jadi para ulama ketika menuliskan takbirnya itu ada alasan kenapa seperti itu. Nanti ada khilafnya para ulama tentang apakah seperti ini halil
halil asar yansha'u halil asar yansha'u ba'da siha wa as-siha yansha'u anha taratubul asar, itu ada khilafun bainahum, terus yang diceritakan di sini. Jadi kita baca aja, wa bisihatil aqdi taratubu asarihi, dan dengan sahnya akad lah, hanya dengan sahnya akad lah terjadi atau terbangun efek-efek akad itu sendiri. Efek akad ya seperti tadi saya katakan, intiqalul milkiyah ilal bai ilal mustari. Kalau itu jual beli. Qala syarih al-muradu bil athar ma syuri'a dzalikal aqdu lahu. Yang dimaksud dengan asar atau efek adalah sesuatu yang akad itu disyariatkan untuknya. Artinya tujuan dari akad. Ente melakukan jual beli, tujuannya apa? Supaya bisa memindahkan barang yang ada di penjual kepada kamu, kepada pembeli. Ya kan ya? Akad nikah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa jadi halal. Ya kan ya? Istimta halal. Itu tujuannya. Kat tasarruf fil bai'i wal istimta'i fil nikahi wa nahwi. Jadi tujuannya pertama tasarruf fil bai'. Tasarruf fil bai' itu masuk intiqalul milkiyah. Maksudnya tasarruf fil bai' intiqalul milkiyah minal bai' ilal mustari. Ya kan ya? Tasarruf fil bai'. Atau istimta dalam pernikahan dan selainnya. Wa qawluhu bisihatil aqdi khabarun muqaddam. Perkataan musannif dengan bisihatil aqdi, kata-kata bisihatil aqdi itu adalah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Wa qawluhu tarattubu atharihi huwal mubtada. Perkataan musannif tarattubu atharihi itu adalah mubtada. Kok demikian? Wa innama qaddama al-khabara li amrayni. Sesungguhnya musannif mendahulukan khobar, menjadikan khobarnya khobar muqaddam, itu karena dua alasan. Pertama, sinai. Bisa dibaca sinaiyin atau sinaiyun. Kalau sinaiyun berarti badal dari badal ba'd min kull min amraini. Kalau sinaiyun berarti dia khobar dari mubtada yang mahdhuf, yaitu wahuma. Iya, wahuma. Pertama sinai. Sinai ya memang sengaja dibikin. Wa huwa 'audud dhamiri min al-mubtada wa huwa al-ha' fi atharihi 'ala ba'd al-khabar. Ya kan? Wa huwa sihhatul 'aqdi 'ala haddi qawlihi ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Kalau didahulukan dibentuk mubtada yang diawalkan malahan atau khabarnya asli diakhirkan, malah tidak sah karena ada dhamir yang ingin dikembalikan. Kembalikan ke depan tidak bisa. Alasannya karena mengembalikan kembalinya dhamir dari mubtada, yaitu hak dalam kata-kata asarihi, ay asar al-aqdi. Ala ba'dil khobar, kembalinya ke sebagian khobar. Karena khobarnya bisihatil aqdi. Sihah, akad itu semuanya adalah khobar, tapi dikembalikan ke bagiannya, yaitu akadnya yang bawah, bukan sihahnya. Akadnya. Tarot tubuh asaril aqd. Ya kan ya? Ala haddi qawlihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Itu alasan pertama. Jadi sengaja dibikin seperti itu supaya domirnya bisa kembali. Tapi yang alasan kedua, dan ini alasan yang lebih tajam, bayani, karena alasannya balaghi, bermakna balaghoh. Jadi balaghoh itu sebuah makna yang muncul bukan dari hanya sekedar nahwu, tapi dia itu rasa. Jadi munculnya itu dari uslub yang dimana dia menimbulkan kesan. Jadi bukan konstruknya, tapi kesan yang muncul dari konstruk atau uslubnya itu. Misalnya kalau kita bahasa Indonesia, hanya kamu yang aku tunggu. Berarti kan itu kan lebih kuat daripada aku menunggu kamu, gitu kan, beda kan? Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan. Demikian juga kalau didahulukan khabar dibandingkan mubtada. Itu yufidu al-hasr di sini. Wa huwa tambihu al-hasr. Nah, itu adalah sebuah peringatan atau sebuah reminder, pengingat al-hasri. Pembatasan. Maksudnya apa? Hanya dengan sahnya akad itu, asarnya, efeknya akad itu bisa terbangun.
Bisa terjadi. Tahu enggak? Hasr, itu hasr. Banyak hal yang hasr itu, takdimul ma'mul, takdimul maf'ul. Seperti iya kan itu takdimul maf'ul kan. Itu takdimul khobar. Itu selalu karena biasanya di awal itu adalah lebih penting daripada yang sebelumnya, yang setelahnya. Yang diawalkan itu selalu lebih penting daripada biasanya yang suka mendahulukan maf'ul itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu maf'ulnya taruh di depan semua. Jadi yang paling penting taruh di depan semuanya. Jadi kalau perhatiin film-film Jepang itu kan, kalau ada terjemahannya, saya melihat mie, saya mau makan mie gitu, mie-nya di depan, mie saya mau makan. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu mie saya mau makan, kayak gitu. Kalau saya sekilas pernah belajar sedikit bahasa Jepang, gitu semuanya. Jadi bahasa Jepang itu suka takdimul maf'ul, takdimul khobar sering banget. Orangnya itu kan fokus nggak ke yang lain. Orangnya kan serius orang Jepang itu kan. Pengaruh dari bahasanya itu. Fa inna taqdimal ma'muli yufidul hasra inda jama'atin. Karena mendahulukan ma'mul itu ya bisa maf'ul, bisa khobar, itu ma'mul semuanya. Itu yufidu al-hasra inda jama'atin, memberikan faedah hasr menurut sebagian kelompok nahwiyin atau balaghin. Artinya ada khilafnya, ada khilaf yang lain. Itu alasan kedua. Wal makna anna tarattubal asari waqi'un li sihhatil aqdi la ghair. Ini sekarang maknanya. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya terbangunnya asar atau terjadinya efek itu terjadi atau ada karena sahnya akad, bukan karena yang lain. Artinya sah akad dulu, baru asarnya bisa terjadi. Jadi ketika nggak sah, berarti asarnya pasti nggak sah, pasti nggak ada asarnya. Nah, kalau jual beli itu belum sah, maka nggak bisa. Asarnya itu intiqal milkiyah minal ba'i wal mustari itu nggak bisa, ya kan ya? Ayas butuh bihi al-hukmul maksudu minat tasarruf. Artinya bisa tetap dengan sahnya akad tadi. Sahnya akad itu hukumnya yang dituju, yang dimaksud dari tasarruf muamalat. Hukumnya yang dituju tadi itu bisa terjadi, bisa sah, bisa yasbut. Sebelum sah itu layasbut. Misalnya ente datang ke toko mau beli, lihat kitab itu buat. Ya kan kita belum bayar, belum ngomong mau beli. Terus udah lama 1 jam terus balikin lagi. Nggak masalah. Meskipun ya menjengkelkan ya. Ini orang itu nggak beli tapi lama gitu, apalagi tanyanya lama gitu kan. Tapi nggak ada urusan. Kalau syariat itu enggak. Itu kalau misalnya dia itu menjengkelkan, kalaupun dosanya itu karena menjengkelkan, bukan karena dia melanggar akad jual beli, ya kan ya. Jadi itu belum sah akadnya. Kenapa? Karena sah itu membutuhkan syarat. Syaratnya ya itu ada ijab qabul, kemudian ijab qabul terus ada iwat yang disebutkan, terus sighotnya yang mengandung iwatnya di situ. Terus kemudian setelah zaman khiyar, keluar dari zaman khiyarul bay, ya kan ya. Itu kalau sudah sah ya berarti intakol milkiyahnya dari bai ilal mustari. Kal hilli fin nikah. Asarnya seperti apa? Seperti halalnya pernikahan. Ya sudah halal dalam pernikahan itu berarti sudah sah. Akad. Sah gitu kan. Kayak gitu kan. Kenapa harus disebut sah? Ya karena harus sah itu dulu. Setelah itu baru sah gitu loh. Harus diomongin. Wal milki fil bai'i wal hibati. Misalnya kepemilikan dalam jual beli dan hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Wa hadza ahsan min ta'rifi ghairihi sihhatul aqdi bi tarattubil athar. Ini mulai membahas tentang kenapa dibentuk seperti ini. Kata-katanya dibentuk seperti ini. Itu alasan. Hadza ahsan min ta'rifi ghairihi. Definisinya tajwid subhi
atau kalimat yang dipilih oleh Tajuddin Subki itu lebih baik daripada kalimat yang lainnya, yaitu kalimat Tajuddin Subki itu apa? Bisihatil akti tarattubu asarihi. Ya kan ya? Yang lainnya itu baknya ditaruh di belakang. Sihatul akti bitaratubil asar. Nah, itu kan seolah-olah itu sama aja. Tapi kalau orang fuqaha, orang usulin itu beda. Ada pengaruhnya. Kalau Tajuddin bisihatul akti tarattubu asarihi. Kalau yang lainnya sihatul akti bitaratubil asar. Nah ini kama taqulul fuqaha. Ini di fuqaha yang mengatakan demikian. Sihatul akti bitaratubil asar. Bagaimana dikatakan oleh para fuqaha. Nah ini menurut Tajuddin Subki lebih baik pilihan kata saya daripada kata para fuqaha secara umum. Kenapa? Nah, ini nanti jelaskan. Fa-nya li ta'lil. Fa inna tarattubal asari asarun ala sihatil akti. Karena tarattubul asar, terbangunnya asar atau terjadinya asar atau efek itu sendiri, efek atas sahnya akad. Ya kan ya? Karena itu ketika kita mengatakan bahwa sihatul akti bitaratubul asar itu kurang pas. Fa inna naqul sahal aktu fatarattabat atharuhu alaihi. Ya kan ya? Karena kita mengatakan akadnya sah, kemudian asarnya bisa muncul terbangun atas akadnya tadi. Karena gini, ketika kita mengatakan bahwasanya sihatul akdi bitaratubil asar, seolah-olah sahnya itu tergantung dari taratubul asar. Ya kan? Sihatul akdi, sahnya akad itu dengan taratubul asar. Seolah-olah sahnya akad itu tergantung dengan taratubul asar. Padahal tidak. Terkadang asarnya itu sudah bisa muncul, tapi akadnya nggak sah. Dalam fikih. Kenapa? Misalnya, ada orang, di sini disebut kal kitabah al-fasidah. Seperti kitabah itu akad mukatab, tapi fasid. Gini, akad mukatab gini loh. Akad mukatab itu adalah akad yang diberikan kewenangan oleh syariat terhadap seorang budak untuk membebaskan diri dengan cara membayar ke tuannya. Ya kan ya? Nah, cara membayarnya apa? Bayarnya pakai uang. Nah, kalau misalnya sayyidnya itu dia melakukan akad kitabat dengan budaknya, tapi dengan sesuatu yang laisa bimalin. Misalnya darah. Misalnya, saya bebaskan kamu dengan cara kamu mengumpulkan darah sekian. Darah itu dalam syariat najis. Dan dia layasihu mahallan lil akdi. Laisa malan. Ya kan ya? Karena itu akadnya akad fasid. Tapi akadnya fasid kan? Akadnya itu rusak. Akad kitabahnya kitabah fasid. Karena kitabah fasid, maka fasidah, maka dia tidak disebut sebagai kitabah yang sahihah. Tapi asarnya bisa jatuh. Artinya apa? Kalau budaknya langsung mengumpulkan darah itu ke tuannya, dia udah bebas. Jadi kan gitu. Kalau kita mengatakan bahwa sihatul akdi bitaratu bi asari, seolah-olah akadnya sah itu tergantung asarnya muncul. Berarti kalau asarnya udah muncul, otomatis sah. Itu kalau kalam fuqaha. Tapi itu kurang pas menurut Tajuddin Subki. Kenapa? Yang pas itu bisihatil akdi taratu bi asarihi. Ya kan ya? Asarnya itu muncul pasti ketika akadnya udah sah, itu pasti asarnya muncul itu dengan sahnya akad. Ada bedanya. Asarnya muncul itu dengan sahnya akad. Kalau asarnya sudah muncul, kalau akadnya sah, itu pasti asarnya muncul. Belum tentu ketika asarnya muncul, akadnya sah. Tahu nggak? Itu perbedaan ini nanti dijelaskan. Itu. Walihada lam yaj'alil musannifu sihatal akdi tarattubul asar. Tarattubal asar. Bal bisihatil akdi ya tarattubal asar. Karena itu musannif Tajuddin Subki, penulis matan di sini,
itu tidak menjadikan sahnya akad itu sebagai taratubul asar. Sama sahnya akad adalah taratubul asar. Sahnya akad adalah asarnya terbangun, efeknya terbangun. Sahnya akad enggak. Bal bisihatil akdi ya taratubul asar. Asarnya itu bisa terbangun dengan sahnya akad. Nah, ini dijelaskan perbedaannya. Sedikit tapi perbedaannya jauh. Wa furiqa baina qawliha as-sihhatu yansha'u anha tarattubul asar wa tarattubul asar yansha'u an as-sihhah. Nah, kalau kalamul fuqaha yang mengatakan bahasa sihatul aqdi bi tarattubul asar itu maksudnya adalah ini. As-sihhah yansha'u anha tarattubul asar. Sah itu muncul dari sah itu asarnya itu muncul dari sah. Ya kan ya? Keabsahan suatu akad itu muncul dari ya kan ya? Dari asarnya suatu akad itu munculnya dari sah. Sedikit jelaskannya secara bahasa Indonesia jagaan. As-sihhayan sa'u anha taratubul. Sahnya suatu akad itu bisa muncul dari sahnya itu taratubul asar. Jadi seolah-olah sah itu selalu nempel dengan asar. Kalau sah otomatis harus asarnya muncul gitu loh. Jadi asar itu tidak bisa muncul ketika sah itu tidak ada. Padahal buktinya ada akad kitabah yang fasidah tartaba asaruhu walam tasihha uquduhu. Ya kan ya? Bedanya dengan pilihannya yang dipilih oleh Tajuddin Subki yaitu bitaratubi bisihatil aqdi taratub asar. Taratub itu maksudnya adalah taratubul asar yang syawani sihah. Jika asarnya sudah ada itu pasti muncul dari sihah, gitu loh. Bukan berarti ketika sahnya ada itu pasti taratubul asar. Bukan berarti ketika tidak ada taratubul asar. Bukan berarti ketika taratubul asar itu sihahnya pasti ada. Dibolak-balik. Saya kalau kalamul fuqaha mengatakan belum. Sihatul aqdi bitarattubil asar. Maksudnya adalah sahnya akad itu muncul dari sahnya itu taratubul asar. Asarnya bisa muncul dari sahnya akad. Kalau pilihannya Tajuddin As-Subki itu adalah taratubul asar itu yang sawani sihah. Taratubul asar selalu muncul dari sihah. Fa innal awwala ini maknanya. Awal kalamul fuqaha sihah yang sawahna taratubul asar. Fa innal awwala yaqtadi annaha haitsu wujidat tarattaba 'alaiha asar. Nah, maksudnya adalah yang pertama itu berimplikasi bahwasanya kapanpun sah itu ada, maka asarnya bisa terbangun. Kapanpun sahnya itu ada, maka asarnya bisa terbangun. Yang pertama ya, kalau berbuka sihatul aqdi bitarattubil asar. Kapanpun sahnya itu ada, maka asarnya muncul. Ya kan ya? Wa ala hadza fayaji'u al-i'tirad bil bai'i qabla al-qabdi. Ya kan ya? Karena ini maka bisa i'tirad muncul kritikan terhadap kata-kata ini. Kamu mengatakan bahwasanya idza wujidat sihatul aqdi tarattaba 'alai asar, ya kan? Jika ada sahnya sudah ada, maka asarnya pasti muncul. Loh, enggak. Dalam fikih enggak seperti itu. Fayaji'ul i'tirad, ada kritikan. Oh, itu enggak seperti fayaji'ul i'tirad bil bai'i qabla al-qabdi. Seperti yang lain ini. Misalnya i'tirad bil bai'i qabla al-qabdi. Misalnya gini. Jual beli, kalau dalam mazhab kita jual beli sebelum dipegang, berpindah, qobd itu kan. Itu sebelum sah, itu sudah sah tapi layan tarattab 'alai asaruhu. Ya kan ya, udah sah. Tapi dia masih zamanul khiyar. Au fi zamanul khiyar fa innahu sahihun wa lam yatarattab 'alaihi asaruhu. Misalnya gini, kita beli ya. Kita beli di toko. Terus kita saya mau beli, Pak. Udah bayar, pindah. Tapi kita masih di situ. Masih di sana.
nggak jadi Pak, saya tukar yang lain. Itu boleh juga. Padahal jual beli yang pertama itu udah sah. Jadi gini, kalau dalam ada khilaf ya, ada khilaf dalam fikih itu ada khilaf. Apakah asarnya itu bisa langsung terbangun ketika masih dalam masa khiyar? Saya pendapat yang rajih enggak. Asarnya itu nggak benar-benar intiqal milkiyah sebelum khiyarnya selesai. Kecuali kalau misalnya ente nggak ngambil khiyar, setelah beli langsung keluar, udah berarti khiyar majelisnya hilang berarti ya kan? Jadi gini, sah itu kita udah sah. Kenapa disebut sah? Karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Kita udah ngasih uang, kita udah ada sirah, udah ada ijab kabul ya kan ya? Itu udah sah. Tapi masih khiyar. Asarnya yang intiqalul milkiyah minal bai' ila mustari belum, masih tawakuf. Paham enggak? Masih tawakuf. Nah, kalau kita langsung selesai terus langsung kita keluar, khiyar majelisnya hilang, maka udah selesai. Maka asarnya bisa jatuh. Nah, karena itu kata-kata mengatakan fahaitu wujidat as-sihah tarattab alaihi kurang pas. Kalau fuqaha mengatakan sihatul aqdi bitarat bil asar, itu kurang pas. Karena buktinya ada beberapa kasus di mana sahnya itu udah ada, tapi asarnya belum. Masih tawakuf asarnya. Nah itu misalnya jual beli di zaman khiyar. Bisa membatalkan, bisa. Paham nggak? Fa'innahu sahihun walam yatarattab alaihi asaru. Itu adalah akad yang sahih, yaitu al-bai' qabla al-qabdi atau fi zaman al-khiyar. Tapi asarnya belum berpindah. Artinya dia belum berpindah kepemilikan. Belum berpindah. Sampai dia nggak ngambil khiyar, baru pindah. Gitu loh. Karena itu kita misalnya udah ngambil bukunya. Kita udah bayar. Masih di tempat. Terus, Pak, nggak jadi Pak. Itu masih boleh. Itu khiyar kita. Udah ada khiyarnya. Belum benar-benar kepemilikan kita. Kan nggak? Kalau misalnya ini sudah jadi kepemilikan kita, kan nggak bisa dikembalikan. Kepemilikan kita nggak ada caranya. Kalau sudah berpindah, nggak ada istilahnya dikembalikan. Dikembalikan itu ketika sesuatu itu dipinjam, ya kan ya. Nah kalau misalnya kita udah ngasih uang, kita udah bawa bukunya, tapi kita masih ada di majelis, ya kan ya. Dalam fikih itu belum berpindah kepemilikan ini, karena masih ada khiyar. Khiyar itu adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada pembeli supaya memilih, supaya ada pilihan, opsi akan meneruskan akad atau membatalkannya. Tahu enggak? Karena itu ini akadnya udah sah, saya udah ngasih uang, ada sirot dan sebagainya. Tapi asarnya belum, ini belum benar-benar pindah kepemilikan ke saya. Kenapa? Karena saya masih menggunakan khiyar saya. Kalau kita udah keluar dari situ, udah nggak ambil khiyar otomatis, maka itu baru benar-benar berpindah. Artinya apa? Artinya akadnya disebut sah, tapi belum tentu asarnya bisa sudah jatuh gitu loh. Asarnya belum tentu bisa muncul. Nah, karena itu yang mengatakan bahwasanya sihatul akdi bitaratu bil asar itu enggak pas. إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان الانفصال عنه. Kenapa nggak disebut kenapa la yatarattab alaihi asar, efeknya itu belum terjadi? إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان الانفصال عنه. Karena mustari belum boleh, pembeli belum boleh untuk tasarruf, yaitu bertindak terhadap barang yang mau dibeli tadi. Bersamaan dengan kemungkinan dia membatalkan infisal itu, infisal anil bai', infisal al-aqdi, dengan cara dia membatalkan. Misalnya gini, kita masih zaman khiyar tapi terus barangnya kita sobek-sobek, ya kan ya, bukunya kita sobek, ya kan ya. Itu nggak bisa Pak, kembalikan Pak, udah sobek, nggak bisa, nggak boleh, ya kan ya. Kalau kita udah keluar dari bai', keluar dari khiyar majlis, kita baru boleh, itu udah milik sepenuhnya kita. Enggak. Itu fikihnya seperti itu. Fa innal asar laisa al-intifa' bal husul al-milkiyyati allati yansha'u anha ibahatul intifa'. Karena asarnya efek dari jual beli itu sebenarnya bukan intifa'. Buku itu intifa'nya apa? Supaya dibaca. Kita udah bayar di tempat.
langsung di tempat itu juga kita baca. Apakah itu sudah asarnya? Belum. Asarnya adalah husulul milkiyah allati yansa'u anha ibahatul intifa. Asarnya, efeknya adalah terjadinya kepemilikan. Di mana kepemilikan itu muncul, dari kepemilikan itu muncul ibahatul intifa. Ya kan ya? Wasani layak terjadi pilihan dari kalam musannaf, yaitu bisihatil akti tarot tubuh asari, yaitu tarot tubuh asar yang syawarisiha, itu tidak menyebabkan problem seperti problem yang diakibatkan oleh kata-kata sihatil akti tarot tubuh asar yang pertama itu. Menghindari demikian, karena itu kata-katanya bisihatil akti tarot tubuh asar. Karena wa inna ma muqtadahu, karena implikasi dari pilihannya musannaf bisihatil akti tarot tubuh asarihi, anna tarattubal asar idza wujid mansa'uhu asihah. Nah kan ya. Tarattubul asar asarnya bisa ada, bisa muncul, bisa terbangun itu jika ada, ya kan ya. Itu pasti karena sah. Maaf tadi contoh yang saya utarakan yang pertama Alkitab Al-Fasidah itu justru contoh yang menyerang musannaf. Makanya saya bingung tadi. Harusnya contohnya ini. Nanti ada kritikan. Jadi seperti ini. Jadi Zarkasi seperti ini. Syekh Zarkasi ini pertama kali menerangkan maksud dari musannaf. Kemudian kenapa musannaf memilih seperti itu? Karena untuk menghindari perkataan atau definisi kalam fuqaha yang menurut Zarkasi, menurut musannaf juga, itu bisa membatalkan atau merusak definisinya. Kemudian Zarkasi mengatakan bahwa pilihan musannaf itu adalah seperti ini. Nah, ternyata setelah itu metodenya Zarkasi adalah juga diuji. Pilihannya musannaf diuji. Apakah itu juga terhindar dari kritikan yang lain? Ternyata tidak. Juga tidak terhindar. Nah, Alkitab Al-Fasidah itu justru adalah furu yang disebutkan oleh Syekh Zarkasi, justru mengkritik definisinya Tajuddin Subki. Artinya apa? Baik itu ta'rifut Tajuddin Subki dan ta'riful fuqaha, dua-duanya ada i'tiradnya, ada kritikannya. Nah, definisi yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Nanti ada takwilnya, dua-duanya ada takwilnya. Jadi karena fikih itu atau kaidah ini kan kaidah fikih atau definisi fikih itu seringkali seperti itu, karena fikih itu aghlabiyah. Selalu ada furuk-furuk yang keluar dari cakupan kaidah, itu selalu sering itu. Fikih seperti itu. Tahu enggak? Takhallufu wahida au isnin au salasa itu layak dah fi sihhatil qaidah. Kalau dalam qaid fikih. Tapi bedanya dengan qaid aqliyah. Kalau qaid aqliyah itu takhallufu wahidin, takhalluful far'in wahidin minal qaidah berarti yufsidu al-qaidah. Misalnya kaidah akliyah, alamiah bahwasanya Allah itu qadim. Hanya Allah yang qadim. Selain itu maka tidaklah qadim. Kalau ada satu saja ciptaan yang qadim berarti membatalkan qadiyah ini. Paham nggak? Karena qadiyah akliyah nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalkan. Furu'nya nggak boleh ada satupun yang lepas dari kaidah itu. Kalau ada yang lepas berarti kaidahnya salah. Loh, itu sifat Allah juga qadim, bukan hanya Allah. Oh, itu bukan furu'nya. Kenapa? Karena sifat Allah qadim itu sifat itu la huwa ghairuha wa la huwa ainuha. Sifat Allah itu la huwa ainuha wa la huwa ghairuha. Sifat Allah itu. La huwa ainuha wa la huwa ghairuha. Bukan ini sifat Allah sebenarnya. Semua sifat. Misalnya manusia itu seorang. Laki-laki punya sifat dia itu orangnya seperti ini. Rambutnya berintik misalnya. La huwa ainuha wa la huwa ghairuha. Berambut berintik. Itu kan bukan berarti manusia dia itu sendiri. Muhammad ini berambutnya berintik. Rambut berintik itu bukan berarti Muhammad sendiri kan. La huwa ainuha. Tapi bukan berarti juga dia selain itu.
rambut berintik berarti selain rambut berintik berarti Muhammad itu kan enggak seperti itu. Artinya intinya lahu ainuha wa lahu ghairuha, sifat itu tidaklah, ini enggak ada hubungannya dengan di sini ya. Saya hanya menjelaskan ya. Jadi sifat itu enggak bisa layasihu al-infaqaqu dzati an sifah. La yumkin khuluwu adzat an sifah. Ya kan ya? Karena itu itiratnya enggak pas. Bedanya dengan itu tadi qawaid akliyah. Qawaid akliyah itu furu-furu satunya tidak bisa pas. Enggak boleh ada satupun furu yang lepas dari kaidah cakupannya. Tapi kalau qawaid fikih, definisi fikih itu sering sekali ada furu yang lepas. Oh enggak? Karena kaidahnya sudah dari awal aghlabiyah, mayoritas. Umumnya itu bisa masuk, tapi ada beberapa pengecualian. Kalau belajar qawaid fikih itu nanti ada al-furu al-muwafiqah, ada al-furu al-mukhalifah. Furu-furu mukhalifah lil qaidah. Bisa dimasukkan, ternyata oleh para fikih ini enggak bisa masuk kaidah ini. Harus masuk ke kaidah yang lain. Nah, enggak. Itu selalu ada alasannya, nanti ada alasannya. Oke. Artinya tadi itu alasannya. Ceritanya seperti itu. Imam Zarkasi membela Tajuddin As-Subki karena ternyata Tajuddin As-Subki menghindari kalam fuqaha. Kalam fuqaha itu karena ada kritikannya. Ternyata setelah itu oleh Zarkasi juga mengkritik definisinya Tajuddin As-Subki. Karena itu juga ada furu-furu yang sama atau furu di tempat yang lain yang juga bisa membatalkan definisinya As-Subki. Oke. Wa inna mutadawu anna tarattubal asar idza wujida man sa'u wasi'a. Makna kalamnya Tajuddin As-Subki di Sihatul Aqdi tarattubul asari, yaitu tarattubul asar. Asarnya ada, efeknya ada. Jika terbangun ada, itu pasti alasannya atau penyebabnya adalah sudah sah. Ya kan ya? Fala yalzamu min irtifaihi irtifa'u sihah. Ini kaidahnya. Dan tidak berimplikasi dari irtifa'u tarattubul asar irtifa'u sihah. Tidak berimplikasi asar sihahnya itu tercabut, status sahnya itu tercabut, tidak berimplikasi dari tercabutnya asar. Kalau sahnya itu tidak terjadi, maka belum tentu asarnya nggak terjadi. Karena terkadang asarnya itu ada, sihahnya nggak ada. Atau asarnya atau sahnya itu ada, tapi asarnya nggak ada. Ya, oke. Itu alasannya. Wa ma'a salamatiha minal i'tirad bisabha. Meskipun pilihan atau ibaratnya musannif itu selamat dari i'tirad kritikan yang lalu dengan mengatakan ada namanya al-bai' qabla al-qabdi atau al-bai' fi zaman al-khiyar. Itu kan selamat dari kritikan itu kan, menghindari kritikan ini kan. Meskipun demikian, fafiha isyaratun ila anna al-mani idza zala kal khiyar amilatil illatu amalaha ghairu mustanidin amaluha ila zawalil mani. Ini pembahasan sebenarnya nge-refer ke pembahasan yang nanti setelahnya. Pembahasan masalah ilah, jauh sekali. Ini ada isyarat bahwasanya mani. Nah, mani itu pembahasan yang kemarin kan, tapi nanti pembahasannya itu nanti ada di bab khiyar dan di bab ilah juga, karena mani itu ada dua macam. Seperti yang saya terangkan, ada mani usabab dan mani ul hukmi. Ya kan ya? Mani atau al-wasfu al-wujudi al-zahir al-mundhabit al-mu'arif naqid al-hukmi itu jika hilang, jika tidak ada. Seperti khiyar. Khiyar itu mani. Mani li nufuzil asar. Sudah, akadnya sudah pas. Ada sigotnya. Ya kan ya? Udah bayar dan sebagainya semuanya. Tapi syariat memberikan sebuah khiyar. Khiyar untuk kita meneruskan atau tidak. Ya kan ya? Nah, khiyar itu adalah mani. Pencegah dari
asarnya itu bisa muncul. Andai kata tidak ada hak khiyar yang diberikan oleh syariat kepada penjual dan pembeli, maka ketika sudah ada sigot, lengkap dan sebagainya, rukunnya tersebut, udah langsung. Tapi berhubung ada khiyar, ini tercegah. Mane. Ya kan ya? Aminatul. Ini ada isyarat bahwasanya mane jika hilang, seperti khiyar misalnya. Mane itu seperti khiyar. Khiyar itu mane. Amilatul illatu amalaha ghairu mustanidin amaluha ila zawal mane. Maka jika hilang tadi, ilah itu bisa efektif tanpa harus menyandarkan efektivitasnya amaluha ila zawalil mane. Jadi pembahasan ilah. Jadi kalau manenya itu hilang. Jadi gini. Itu pembahasan akliyah. Ini makanya ada akliyah ini. Seperti ini. Misalnya gini. Sesuatu akad itu bisa terjadi ketika dia sudah memenuhi syaratnya. Sah. Syarat sahnya semuanya. Udah melengkapi syaratnya. Syarat sahnya itu melengkapi. Ya kan ya? Berarti harusnya setelah syarat sahnya terpenuhi, maka dia harusnya asarnya udah muncul, iya kan ya? Tapi ada beberapa kasus di mana ada mane. Mane itu adalah sesuatu yang mencegah. Pilihan takbir, pilihan ibarat yang dipilih oleh Tajud Subki itu mengandung isyarat pada satu hal. Isyarat apa? Isyarat bahwasanya jika maneknya sudah tidak ada, maka ilahnya sesuatu itu bisa efektif tanpa harus menunggu hilangnya manek. Jadi manek itu hanya fungsinya membatalkan suatu akad, suatu asalnya akad. Tapi ketika akadnya sudah terjadi, itu akadnya, ilahnya, atau alasan kenapa akadnya terjadi, itu tidak bisa kita kembalikan kepada zawalul manek. Kepada maneknya hilang. Tapi kita hanya mengembalikan alasan kenapa akadnya ini hanya kepada ilah. Jadi, seperti ini. Dari contoh ini. Maneknya baik itu apa? Khiyar. Ya kan ya? Syarat sahnya baik itu apa? Memenuhi rukun dan sebagainya. Ya kan ya? Jika khiyarnya sudah tidak ada, artinya tidak diambil misalnya. Tidak diambil oleh pembeli. Maka akadnya sah kan ya kan? Nah ketika ditanya, kenapa akadnya sah? Kenapa? Kenapa kan alasan? Ilahnya. Kenapa akadnya sah? Kita jawabannya karena sudah memenuhi syarat. Cukup. Nggak perlu mengatakan karena sudah memenuhi syarat dan maneknya hilang. Manek itu nggak disebutkan untuk masalah ilah yang positif. Dia hanya disebutkan ketika menghalangi suatu terjadi gitu loh. Jadi nggak pas misalnya ada orang, ini kasus sehari-hari, ada orang misalnya belajar. Terus dia rajin belajar, terus akhirnya dia najah. Terus ada orang bertanya, kamu kok bisa najah? Ya alhamdulillah saya belajar gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa sudah najah terus tanya, kamu kenapa najah? Alhamdulillah saya belajar, terus guru saya itu baik sama saya gitu kan. Itu manek ini kan. Karena misalnya kalau guru gak baik ya, itu kan manek. Misalnya gurunya lagi killer gitu kan. Sudah belajar tapi gurunya tetap killer kan. Kita udah belajar serius, tapi gurunya lebih killer daripada pelajaran kita kan. Akhirnya kita nggak najah. Nah itu kan guru killer itu adalah manik. Ketika kita sudah belajar dan najah, itu alasan kenapa kita najah itu karena kita belajar. Bukan karena gurunya itu kebetulan nggak killer, paham nggak? Ya kan ya? Itu maksudnya seperti itu. Ketika akadnya baik itu sudah sah. Itu alasannya kenapa? Karena litawafuri syurutihi. Bukan karena zawalul manik. Paham nggak? Jadi manik itu hanya fungsinya mengganggu gitu loh. Fungsinya mengganggu doang. Gitu loh. Ya, kenapa kamu, misalnya kita lomba gitu. Terus
lomba lari, juara gitu kan. Akhirnya nomor 1, terus ditanya orang, kenapa kamu kok bisa juara? Ya karena saya latihan, akhirnya saya mengalahkan yang lain. Nah, itu alasan benar. Tapi kalau kita mengatakan bahasanya, saya menang lomba lari ini karena yang lainnya lebih pelan daripada saya. Enggak, itu bukan alasan, itu zawalul mani kan. Ya kan ya? Atau misalnya karena yang lainnya itu tiba-tiba serengkal atau kepleset gitu kan, itu bukan alasan kan ya? Bukan alasan. Ini maksudnya gini, iza zala al-mani amilatul illatu amalaha ghairu mustanidin amaluha, tanpa menyandarkan efektivitasnya ilah itu, tanpa menyandarkan pada zawalul mani. Artinya zawalul mani tidak bisa dianggap sebagai ilah, tidak bisa dianggap sebagai alasan, tidak bisa dianggap sebagai faktor pendorong. Karena ilah itu adalah faktor pendorong. Ilahnya di sini adalah ilahnya apa? Ilahnya tawafuru suruh. Tawafuru suruh itu sihat dalam masalah baik. Ya kan ya? Itu ilahnya. Ilah sihatul akdi ya, karena dia tawafuru suruh. Zawalul maninya, khiyarnya nggak usah disebut. Kenapa ini sah akadnya? Karena khiyarnya nggak diambil. Itu bukan. Itu bukan. Gitu loh. Atau khiyarnya nggak ada, enggak. Karena itu kata-kata yang dipilih oleh Tajrid Subki bisihatil akdi tarot tubuh asari. Ya kan ya? Bisihatil akdi tarot tubuh asari. Akadnya sah. Sihatul akdi itu ilah. Ya kan ya? Nah, tarot tubuh asari itu maklul. Maklul itu ya, ilah itu alasan. Ya kan, taruh asar itu yang menerima alasan, tempat di mana alasan itu bertempat kan, bedanya. Ya kan ya? Karena akadnya sah, maka asarnya bisa terbangun. Karena akad jual belinya sah, maka asarnya bisa terbangun. Kita nggak bisa mengatakan bahwa karena akadnya sah dan khiyarnya nggak diambil, asarnya bisa terbangun. Nggak harus kayak gitu. Nggak seperti itu. Cukup menyebutkan ilah. Mane itu di luar. Cuma mane itu mengganggu. Kalau misalnya dia ada, maka bisa menghilangkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum tentu akan sah. Jadi mane itu hanya mengganggu. Kalau sudah ada, pasti mengganggu. Pasti tidak ada sah. Asarnya bisa tidak ada. Ketika mane ada, asarnya bisa hilang. Tapi ketika mane tidak ada, belum tentu asarnya terbangun juga. Oh enggak. Dia itu yu'asir fil janibil adam. Wala yu'asir fil janibil wujud. Oh enggak. Karena itu definisi al-mani, al-wasu, al-wujudi, al-zahir, al-mundabit, al-mu'arif, naqidul hukmi. Dia mu'asir fil janibil adam. Dia itu mempengaruhi ketidakadaan asar. Tapi dia ketika tidak ada, belum tentu asarnya enggak ada. Oh enggak. Belum tentu asarnya ada. Ketika maninya nggak ada, belum tentu asarnya ada. Misalnya, orang nggak ngambil khiyar. Tapi kan belum tentu dia beli. Misalnya ada orang udah mau beli. Nggak jadi, langsung dia keluar. Itu kan khiyarnya nggak diambil. Jual belinya juga nggak sah. Apa enggak? Ya, pokoknya itulah. Ada hasilu maqalahul musannif. Ini kesimpulan dari apa yang dikatakan pemaknaan dari perkataan musannif. Mulai dikritik oleh Syekh Zarkashi, walaka anturida alaihi al-khul'a wal kitaba al-fasidain fa innahu yatarattabu alaihi ma atharuhuma min al-bainunati wal idki ma annahuma ghairu sahihain. Kamu bisa kata-kata walaka, kamu bisa mengkritik turida alaihi intarada alaihi, kamu bisa melancarkan kritikan terhadap pilihannya musannif, melancarkan khulu' dan kitabah yang fasid. Ada khulu'. Khulu' itu adalah permintaan pisah dari istri kepada suami dengan ganti rugi. Ya kan ya? Itu khulu'. Ganti ruginya ada kalanya ganti rugi yang sah dianggap sebagai ganti rugi. Ada kalanya nggak sah dianggap sebagai ganti rugi. Misalnya dia khulu' tapi dengan darah. Itu kan laisa bimalin atau sesuatu yang najis. Bisa bidamin au bisain najis. Itu laisa malan. La yakunu mahallan laqdi. Ya kan ya? Seperti kitabah juga yang saya terangkan tadi, itu namanya al-khulu' fasid. Kitabah fasid. Asarnya fa innahu yatarattab alaihi ma atharuhuma minal bainunati wal idki ma annahuma ghairu sahihain. Asarnya terbangun. Asar dari permintaan khulu' itu apa? Bisa-bisa, talak, bainuna. Ya kan ya?
Dan juga asar dari kitabah yang fasid itu apa? Itu dia dibebaskan, budaknya bebas, bedanya menjadi hur, ya kan ya. Padahal akadnya itu enggak sah. Artinya ketika kau mengatakan bisiatil akdi tarat tubuh asari, belum tentu juga. Artinya pilihannya musonef dan pilihan fuqaha dua-duanya punya resiko salah. Karena ada furuk yang tidak tercakup dalam definisinya. Ya kan? Fala yasihha qauluhu inna tarut tabal asari yansha'u min asyiha. Karena itu perkataan musonef juga enggak pas juga. Inna tarut tabal asari yansha'u min asyiha. Tarut tabal asar itu muncul dari keabsahan suatu akad. Ya kan ya? Padahal ternyata ada yang sah, tapi enggak, asarnya enggak muncul. Seperti kitabah al-fasid dan khulu' yang fasid. Ya kan ya? Itu dalam fikih. Karena usul fikih itu membantu untuk memahami fikih dan juga alat untuk istinbat fikih. Karena itu salah satu tolak ukur untuk mengetahui keabsahan kaidah dalam usul fikih, yaitu asarnya dilihat. Oh, buktinya ini enggak. Ada furu yang seperti ini melawan kaidah kau, berarti kaidah kau perlu diperbaiki. Sampai ada takwil yang bisa menyelamatkan dari kaidah itu, maka ini kaidahnya nggak pas. Wakaza al-wakalatu wal qaradu al-fasidaini wal qiradu al-fasidaini fa innal wakila wal amil yastafidani bihi at-tasarruf. Ya kan ya? Demikian juga wakalah dan qirad. Qirad itu syarokah yang fasid. Ya seperti itu, dia iwatnya menggunakan sesuatu laisa bimalin. Fa innal wakil wal amil, karena wakil yaitu wakilnya muwakil, wakil dari muwakil, dan amil. Qirad itu bukan qard, beda. Kalau qard itu pinjam. Qard itu pinjam. Kullu qardin jarun naf'an fa huwa riba. Itu pinjam. Kalau qirad itu dalam bahasa kitab yang lain itu adalah asyirokah, asyarikah. Bisnis ada saham gitu loh. 50, ayo kita bikin satu perusahaan, satu amalia, kamu 50%, 50% nanti untungnya kita bagi berdua, 50-50. Nah, itu namanya qirad. Ya, ada modalnya qirad, kita punya modal 50%, 50%. Lah, itu qirad ada yang qirad fasid, modalnya itu laisa bimalin. Yang menurut syar'i, laisa bimalin syar'iyan. Laisa bimalin syar'an, maka dia disebut sebagai mal. Fa innal wakil wal amil yastafidani bi at-tasarruf. Wakil dan amil yang melakukan akadnya secara fasid ini tetap bisa ngambil keuntungan, tapi dalam syariat itu tidak dianggap sebagai sah, tidak dianggap sebagai akadnya sah. Kenapa? Karena dia menggunakan sesuatu yang laisa bimalin syar'an, ya kan? Laisa bimalin syar'an. Enggak. Jadi orang mewakilkan, saya wakilkan kamu untuk jual beli apa? Jual beli darah. Itu nggak sah. Jual beli darah nggak sah. Tapi wakilnya, saya mewakilkan kamu untuk menjual darah ini kepada dia. Ini saya gaji, sudah gaji, ya kan ya. Jual beli yang dilakukan oleh wakil ini nggak sah. Kenapa? Karena dia jual beli sesuatu yang najis. Kalau kaidahnya jual beli itu syaratnya di antara barangnya itu harus suci. Kalau najis berarti nggak sah. Oke ya. Nah, tapi uang yang dihasilkan oleh wakil dari aktivitasnya itu sah. Dia berhak untuk mendapatkannya. Enggak. Dia berhak mendapatkannya. Padahal yang dilakukan dia itu enggak sah. Artinya apa? Sah dan taratubul asal itu terkadang yastarikon. La yastami'ani fi mahalin wahid. Akadnya enggak sah, asalnya bisa. Akan ya. Ini kritikan terhadap takbirnya ibaratnya musannif. Dan dua-duanya dikritik. Takbir fuqaha ada kritikannya, takbir musannif juga ada kritikannya. Wajawabu min wajahaini. Jawabnya ada dua sisi. Jadi membela atau memberikan takwil terhadap pilihan musannif. Ahadua yang pertama, annal murada tarattubu kulli asarihi alaihi. Yang dimaksud adalah bisihatil akdi tarattubu asari aidi tarattubu kulli asarihi. Yang dimaksud itu terbangunnya semua asarnya atas sah itu. Jadi ketika sudah ada taratubul asar itu pasti ketika sudah asarnya seluruhnya, ya kan ya, asar seluruhnya
maka itu pasti munculnya dari akad yang sah. Loh, kalau enggak, maka kalau hanya sebagian, maka enggak. Misalnya sini, kitabah al-fasid, misalnya kitabah allati waqa'at fi damin. Ya kan ya? Kamu boleh berhak merdeka asal kamu membayar saya dengan darah. Itu akadnya kitabah fasidah, ya kan ya? Karena dia menggunakan darah yang bukan laisab, bukan harta menurut syarak. Ya, dia jadi merdeka. Tapi dalam pandangan syariat akadnya tidak sah. Nah, tapi dia tetap, misalnya setelah itu tuannya diberitahu, itu nggak sah akadnya. Nah, dia mengganti rugi. Mengganti rugi dengan cara membayarnya yang sah setelahnya. Tahu nggak? Artinya apa? Mengganti rugi, tapi nggak dibayarkan oleh budaknya. Dia mengganti rugi kepemilikan dirinya. Tahu nggak? Kepemilikannya ganti rugi. Misalnya gini, budaknya ini akadnya akad kitabah, ya kan ya? Tapi budaknya ini juga dijadikan jaminan kepada hutangnya seorang tuan ini. Jadi tuan ini punya utang. Utangnya kan boleh dijaminkan kan, dirohenkan kan. Rohennya yaitu dengan cara apa? Dia punya barang, dia ngambil uang, barangnya ditaruh di situ. Ya kan ya? Digadekan. Barangnya taruh situ digadekan. Nah, barangnya digadekan oleh si penerima barang ini, itu diizinkan kamu bawa aja nggak apa, budak kamu saya nggak butuh, gitu kan. Kemudian budaknya dijadikan kitabah, dimerdekakan dengan cara kitabah. Kamu boleh tapi kamu bawa darah dan sebagainya. Nah dia jadi otomatis merdeka, ya kan ya. Setelah itu dia ditarik utangnya, mana utang kamu nggak bisa bayar, jaminannya mana? Loh, wah dia nggak bisa menuntut balik budaknya ini untuk kembali menjadi budak, nggak bisa. Ya sudah merdeka nggak bisa jadi budak. Asalnya udah sampai, akhirnya dia menanggung kerugian sendiri. Oh enggak, tuannya ini menanggung kerugian sendiri. Jadi itu sebagian, artinya apa? Asarnya enggak seluruhnya tercapai gitu loh. Asar sebagian asarnya itu enggak. Karena asarnya di sini dari dua sisi, karena dia melakukan aktivitas ini beberapa sisi. Misalnya dari beberapa sisi, budaknya ini adalah jadi kitabah. Ini sisi yang pertama, asarnya. Tapi dia juga dijadikan jaminan hutang. Karena itu salah satu asarnya itu nggak tercapai. Asarnya harusnya kalau dia jaminan, ketika dia nggak bisa bayar kan, itu diambil kan. Budaknya diambil oleh murtahin kan. Kan kayak gitu. Kalau utang, kalau jaminan, nggak bisa bayar utang, jaminannya diambil. Iya kan ya? Tapi ini nggak bisa diambil. Kenapa? Berarti sebagian asarnya nggak tercapai kan? Ya kan ya? Jadi intinya pokoknya gini. Annal murad taratu bikulli asarihi alaihi. Yang dimaksud kata-kata bisihatil akdi taratu asari bukan sekedar asar, tapi seluruh asar. Kalau ada salah satu bagian dari asarnya tidak tercapai, maka dia nggak dimaksud oleh musannif. Amma ma yatawaqqafu ala wujudi syartin aw faqdi mani bihaitsu la hawsala syart wa zal mani yahsul falaysa kadzalik falaysa bimurad. Ini di khobarnya dihapus atau jawabnya dihapus. Adapun yang tergantung dari adanya syarat atau ketiadaan mani, sekira jika syaratnya, andai kata syarat dan syaratnya ada dan maniknya itu tidak ada, maka terjadi, maka tidak dimaksudkan. Artinya apa? Artinya yang dimaksud bisihatil akdi tarutu ba'atari tarutu bukuli asarihi, tidak memandang apakah maniknya tidak ada, apakah syaratnya terjadi, enggak. Kalau sudah terjadi ya terjadi, gitu loh. Itu maksudnya. Artinya tadi kan fi isyara ila anna illa idza amilat amalaha ghairu mustanidin ila zawalil mani. Ya kan ya? Seperti itu. Karena dari sisi wujudnya akad itu memang terpengaruh dari syarat dan mani. Wujudnya akad itu terpengaruh dari syarat dan mani. Syarat itu karena syarat ini ketika akadnya itu tidak memenuhi syarat, maka akadnya tidak terjadi. Ketika akadnya itu sudah terjadi tapi ada maninya, maka akadnya tidak
Asarnya tidak terjadi, ya kan ya? Tapi ketika sudah terjadi, maka tidak perlu membahas lagi syaratnya ada atau maniknya hilang. Misalnya kita sudah sholat. Kita sudah sholat, alasannya kenapa sholat? Karena sudah terpenuhi rukunnya, ya kan ya? Kita nggak bisa mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah sah sholatnya, kenapa? Karena saya sudah wudhu, nggak bisa ngomong demikian. Karena belum tentu, karena wudhu belum tentu setelahnya sholat. Ya kan ya? Itu alasan pertama. Wasani anna hadhil athar laysat min nahiyati hadzal aqd al-fasid, bal al-amru kharijun an tadammuni wa huwa sahihun fi nafsihi. Alasan yang kedua, dan ini alasan yang lebih kuat menurut saya. Efeknya ini bukan karena efek yang muncul dari akad yang fasid ini, itu bukan muncul karena akad fasid ini. Balil amru kharijun an tadammuni. Tetapi amru di sini maksudnya asar. Tetapi asarnya itu keluar dari cakupan akad. Keluar dari cakupan akad. Wa huwa sahihun fi nafsihi. Akadnya itu sah sendiri. Amal khulu wal kitabah, misalnya dalam masalah khulu dan kitabah, adapun khulu dan kitabah, famin jihati taklik, famin jihati at-taklik. Dari sisi taklik. Taklik itu menggantungkan kayak gini. Kitabah itu kan, akad kitabah itu kan menggantungkan bebasnya seorang budak dengan cara dia membayar, ya kan ya? Kamu sah akadnya, saya merdekakan dengan catatan kamu membayar saya. Lah, dia harusnya membayarnya pakai uang, dia ngomongnya pakai darah. Oleh syariat, taklik yang terjadi, ya apapun itu, taklik yang terjadi antara saya dengan budaknya, di mana taklik ini menguntungkan budak, itu selalu dimenangkan budak. Li'anna syari' yatasawwaf ilal hurriyah. Karena syariat itu yatasawwaf atau haris ala hurriyatil insan. Ya kan ya? Nah, kenapa akadnya ini asarnya itu bisa muncul, dia otomatis budaknya itu bisa merdeka, padahal dia itu barangnya itu enggak sah secara syar'i. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan taklik oleh tuannya. Kamu bebas, kata-kata bebas itu, kalau sudah memberikan pembayaran dengan darah. Ya kan ya? Ada kata-kata bebas dari taklik, maka otomatis dimenangkan. Nah, urusannya apakah pembayaran dengan darah atau tidak, itu kan urusan tuan, bukan urusan budak. Budak nerima saja. Ya kan ya? Berarti sebenarnya sahnya asarnya akad itu bisa muncul. Akadnya sah sebenarnya itu sebenarnya. Karena dari sisi taklik, dari sisi dia digantungkan bebasnya itu dengan melakukan sesuatu. Amal wakalah, adapun dia menggunakan menggunakan darah yang itu tidak laisa bimalik, itu kan manik. Manik itu nggak bisa mengalahkan itu, mengalahkan sebab dalam masalah ini. Amal wakalah wal qiradu famin jihatil idniha. Adapun wakalah dan qirad karena dari sisi idin. Nah, yang saya sebutkan, dia mewakilkan seseorang untuk menjual beli darah, ya kan ya? Dia jual beli darahnya nggak sah, tapi ujroh yang dimiliki oleh wakil itu dia boleh kepemilikan, boleh dia dimiliki, sah untuk dia miliki. Nah, alasannya apa? Karena dia sudah diizini untuk melakukan perbuatan dan mendapatkan ujroh dari situ. Adapun akadnya tidak sah, itu karena urusan yang lain. Balil amru kharijun an tadammuni. Nah, kata-kata amru, akadnya itu keluar dari, asarnya itu keluar dari cakupan akad. Karena seolah-olah asarnya itu sebenarnya dia muncul dari sesuatu yang lain, bukan dari akadnya. Karena akadnya nggak sah. Oh, enggak. Seolah-olah dia itu, asarnya itu kenapa budak itu bisa bebas. Ya kan? Kenapa budak itu bisa bebas? Bukan karena akadnya tadi seolah-olah. Ya kan ya? Karena akadnya sejak dari awal itu fasid. Alasannya karena alasan yang lain. Karena dari sisi dia sudah kena taklik. Nah, wakil itu dari sisi dia sudah dapat izin oleh tuannya untuk melakukan
perbuatan dan dia sudah mendapatkan keuntungan dari situ, ya dengan cara dibayar atau sebagainya, ya kan ya. Tapi jual belinya nggak sah, itu aja. Wa ma farra minhu fi ibaratil jumul la yaridu alaihim. Ini kritikan juga terhadap takbirnya musannif. Dan apa yang alasan yang membuat farra itu lari ya? Alasannya membuat musannif lari darinya dalam ibarat jumhur di sini fuqaha, yaitu sihatul akti bitaratu bil asar. Itulah yang alaihim, kritikan yang dilancarkan oleh musannif terhadap fuqaha karena memilih definisinya itu sebenarnya nggak masuk ke kalam fuqaha. Artinya kritikannya nggak pas. Alasannya apa? Li'anna muradahum bitaraddub bil quwwah la bil fi'li. Karena yang dimaksud oleh para fuqaha ketika mengatakan sihatul akti bitaraddub bil asar, itu maksudnya adalah taraddub bil quwwah, secara potensi, bukan bil fi'li. Secara aksi, aktual. Beda kan antara bil quwwah sama bil fi'li. Ini menggunakan istilah kalam. Secara potensial. Orang belajar itu punya potensi untuk najah. Tapi apakah dia benar-benar najah setelahnya? Belum tentu, karena belum ujian misalnya. Ya kan ya? Berarti orang belajar, kamu najah ini. Berarti misalnya kita lihat teman kita itu belajar. Terus kita mengatakan, kamu najah ini. Akhirnya, kamu najah bil quwwah, secara potensi. Bukan bil fi'li. Kenapa? Karena dia belum melakukan. Nah, fuqaha ketika mengatakan sihatul akti bitaratu bil asar, bil quwwah. Tahu nggak? Secara potensi, sahnya akad itu punya potensi, asarnya bisa muncul. Apakah dia benar-benar bil fi'li? Belum tentu. Kenapa? Karena boleh jadi dia ada maniknya yang menghalanginya. Tahu nggak? Artinya kritikan yang dilancarkan oleh Tajuddin Subki terhadap fuqaha ini nggak pas juga. Masih bisa ditakwil gitu loh. Jadi karena sesuatu muncul itu ada kalinya bil quwwah, ada kalinya bil fi'li. Ya. Bil quwwah itu secara potensi. Ini bil fi'li. Jadi fuqaha itu mengatakannya maksudnya itu adalah bil quwwah, bukan bil fi'li. Di anna muradal fuqaha, muradal jumhur bitaraddub bil quwwah la bil fi'li, fayakhrujul bai'u muddatal khiyar qabla qabdi. Maka ini keluar furu' yang dilancarkan oleh Tajuddin Subki untuk mengkritik fuqaha dengan cara mengatakan al-bai'u muddatul khiyar qabla qabdi, ini keluar. Kenapa? Karena al-bai'u muddatul khiyar qabla qabdi itu adalah bil fi'li. Ya kan ya? Bil fi'li. Padahal yang dimaksud enggak seperti itu. Karena khiyar, meskipun ada khiyar kan masih punya potensi akadnya itu adalah sah. Kenapa? Dengan cara dia sudah habis khiyarnya atau dia tidak mengambil khiyar, ya kan ya? Oke ya. Fa innahu la tatarattab samratuhu alaihi, ya kan ya? Samratul akdi atau asarnya atau efeknya akad itu tidaklah terbangun karena adanya khiyar. Walaisa dzalika li adami sihhati. Hal itu bukan karena tidak sah. Bal limani'in, karena ada, tetapi karena hanya ada penghalang, yaitu mani' wa huwa adamul luzum. Maniknya di sini adamul luzum. Dia tidak meneruskan. Jadi tidak luzum itu adamul luzum. Jadi baik itu termasuk akad yang jaiz. Kalau dalam masalah fikih itu ada dua akad ya. Ada namanya akad yang jaiz, ada karya akad yang lazim. Akad jaiz itu apa? Akad yang kita boleh, ya kan ya? Kita boleh membatalkan kapanpun. Jaiz boleh membatalkan kapanpun. Misalnya apa? Wakalah. Wakalah itu adalah akad yang jaiz. Misalnya saya mengangkat orang untuk jadi wakil. Tiba-tiba nggak ada salahnya wakil, tiba-tiba kamu saya batalkan. Itu boleh. Itu akadnya akad jaiz. Salah satu pihak boleh membatalkan. Ahadu tarafain yajuzu lahu an yafsakh al-aqd. Ada namanya akad yang lazim. Akad lazim itu nggak boleh dibatalkan tiba-tiba setelah sudah terjadi, nggak boleh dibatalkan tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan yang syar'i. Di antaranya apa? Baik itu akadnya lazim. Tapi baiknya lazim itu masih ada khiyar. Artinya apa? Akadnya menjadi lazim ketika sudah terjadi.
Saya udah menukar uang dengan barang yang ingin saya beli, ya kan ya? Baik itu lazim kan, ya kan ya? Tapi dia tidak akan menjadi lazim sebelum maniknya hilang. Khiyarnya tidak diambil. Enggak. Lima mani'in, wa ada meluzum. Jadi, karena ada manik, baiknya karena ada maniknya yaitu ada meluzum, tidak menjadi lazim. Maniknya itu menjadikan baik yang awalnya itu lazim menjadi tidak lazim. Pokoknya akad itu ada dua macam, akad jaiz dan akad yang lazim. Akad jaiz itu adalah salah satu pihak itu boleh membatalkan tiba-tiba, kapanpun. Tapi kalau akad yang lazim nggak boleh. Kalau sudah terjadi, misalnya kita beli, ya kan udah beli, terus uangnya udah diterima, terus kita udah nggak ngambil syarat dan sebagainya. Tiba-tiba kita 1 minggu setelahnya, Pak nggak jadi beli ya, saya balikin. Nggak bisa. Akadnya udah lazim. Paham nggak? Lah kenapa dia tadi itu selama khiyar itu, tadi itu masih boleh dikembalikan? Karena ada khiyar. Khiyar itu yang menjadikan akadnya lazim menjadi tidak lazim. Ada meluzum gitu loh. Paham nggak? Jadi seperti itu. Sumbal qawlu bi anna siha laysat tarattubul athar bal qawlu bi haitsu yatarattabul athar alaihi bi makna wuqu' ala wajhi nasul fa dzalika amrun aqliya. Adapun perkataan musannif bahwasanya sah itu bukanlah tarattubul athar itu sendiri. Sah itu bukan efeknya muncul, tetapi bahwasanya sah adalah sesuatu hal di mana asarnya bisa muncul setelahnya. Maksudnya wuqu'uhu ala wajhin maksus. Maksudnya akadnya itu terjadi dengan cara tertentu. Itu fadzalika amrun aqli. Itu adalah persoalan akliyat. Nah ini ada isyarat, ada khilaf antara para ulama usuliyin dalam masalah sah. Apakah sah itu termasuk hukum syar'i atau hukum akli? Kalau Imam Tajuddin Subki mengatakan bahwasanya sah itu termasuk hukum syar'i karena itu wa in warada syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidah. Wa in warada syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidah. Di sini tadi sebelumnya bahas al-khitabu ini tadul wujud, ini tadul fi'lah, ya kan? Itu kan masalah pembahasan hukum syar'i, hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu ada menurut jumhur yang dikuatkan oleh Tajuddin Subki, yaitu di antaranya itu sah, manik, sahih gitu loh. Sihah, fasid dan sebagainya itu semuanya hukum syar'i yang hukum wad'i yang syar'i, ya kan ya? Nah, tapi ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan enggak, sihah enggak termasuk hukum syar'i, enggak termasuk hukum wad'i. Hukum wad'i itu enggak termasuk hukum syar'i. Kenapa? Karena sihah itu adalah amrun akli. Perkara akliyat. Akliyatnya gimana? Ya ini. Kaunuhu bihaitsu yatarattabul asari sihah bi anna sihah laysat tarattubul asar bal kaunuhu bihaitsu yatarattabul asari yatarattabul asaru alaihi ala sihah. Sihah sah itu bukanlah asarnya muncul, tetapi sihah atau sah itu sekira di mana akadnya muncul darinya. Nah, ini kan itu adalah urusan akliyat saja, urusan akli, bukan urusan syar'i. Ya kan ya? Karena itu alasan yang dibuat oleh Tajuddin Subki untuk melemahkan kalam fuqaha yang mengatakan bahwa sihatul akdi bitaratibil asar itu enggak pas karena keluar dari mazhabnya dia. Keluar dari mazhab dia. Qala Ibnu Al-Hajib wali ajli qala Ibnu an-nasihah hukmun aqli la syar'i. Karena itu Ibnu Al-Hajib dalam Mukhtasar Al-Balagh mengatakan bahwa sihah itu hukum akli bukan hukum syar'i. Wal musannif la yaqulu bi. So, musannif tidak punya mazhab seperti itu. Artinya apa? Musannif Zarkashi ingin mengkritik musannif bahwasanya kamu menggunakan alasan untuk menyerang fuqaha dengan mazhab yang tidak kamu yakini. Kamu menggunakan alasan kenapa kalam fuqaha itu kurang pas dalam masalah ini dengan mengatakan bahwasanya sihah itu laisa tarattubul asar. Ketika kamu mengatakan bisa sihatul akdi tarattubul asar, itu kamu mengkritiknya dengan sihah itu bukan tarattubul asar, tapi bahwasanya kaunuhu bihaitsu yatarattub alaihi asari, ya kan ya? Itu kamu mengatakan demikian itu adalah amr akli.
persoalan akli. Padahal yang sedang kamu bahas ini adalah hukum waqi yang syar'i menurut kamu. Kenapa kamu menggunakan sesuatu argumen di mana argumen itu nggak kamu yakini? Paham nggak? Harusnya argumen ini argumennya Ibnul Hajib, bukan argumennya Tajuddin Subki. Paham nggak? Intinya kritikannya seperti itu. Kritikannya Zarkasi, kritikannya seperti itu. Tambihun fi ma'nal aqdi al-hallu kal fusukhi fayati fihi ma sabaq. Ada catatan di sini, semakna dengan akad itu ada hal. Kal fusukh, seperti akad-akad yang fasakh, membatalkan sesuatu. Fayati fihi ma sabaq. Pembahasannya ada juga, pembahasannya dalam masalah hal itu juga terjadi dalam masalah akad. Karena akad dan hal itu beda. Karena itu ada ahlul halli wal aqdi kan ya. Akad itu adalah mengikat, hal itu melepaskan. Ya, tadi kan pembahasannya akad kan. Apakah hal juga terjadi? Iya sama. Sama tuh, iya. Misalnya akad-akadnya fasakh. Jadi fasakh misalnya fasakh nikah. Misalnya ada seseorang nikah, udah akan ternyata setelah nikah tahu bahwasanya suaminya ini memiliki aib di mana aib ini bisa dikembalikan. Fasakh nikahnya. Apa ya itu? Misalnya dia punya apa itu baros, penyakit baros, ya kan ya? Atau dia punya penyakit lepra, itu boleh dikembalikan. Ente nikah sama suami, ya kan ya? Nikah. Terus tiba-tiba baru tahu setelah nikah bahwasanya suaminya punya lepra atau punya penyakit baros dan itu menular. Penyakit baros itu penyakit yang ada di kulit, ya kan? Itu menular. Kalau kena kita bisa ketularan gitu loh. Itu termasuk sebab-sebab yang bisa membatalkan pernikahan. Itu namanya fasakh. Ya kan ya? Jadi ada akad, ada hal, ada akad, ada hal. Ya termasuk hal di sini yang melepaskan akad itu adalah fasakh. Ya ini. Pembahasannya juga sama masuk. Jadi pembahasan meskipun ini pembahasannya adalah bisihatil akdi, pembahasan akad, tapi juga terjadi dalam masalah-masalah hal, misalnya fasakh. Nah, demikian. Jadi karena ini mukaddimah fikih ya. Mukaddimah fikih itu ya otomatis dia banyak sekali merefer ke pembahasan fikih. Kalau sebelumnya kemarin ada mukaddimah kalamiyah, maka banyak masuk ke dalam wa ta'alaqul amru bil ma'dum ta'alluqal ma'ruf. Kemarin itu pembahasannya murni ilmu kalam. Kalau ini banyak sekali fikihnya. Karena di sini masih mukaddimah fikih ya. Saya teruskan dikit ya. Wal ibadati ijza'uha ay kifayatuha fi suquti ta'abbudi wa qila isqatul qada. Wal ibadati, harokatnya itu ibadati ya, karena dia atas kepada bisihatil akdi taratu bahasari. Ay bisihatil ibadati ijza'uha, yang dimaksud dengan ijza'ul ibadah ay kifayatuha fi suquti ijza'ul ibadah. Ibadat ada kalanya disifati sebagai mujzi. Hadhil ibadah, hadhil salat mujzi'ah. Hadis sholat mujzi'ah. Itu maksudnya apa? Kifayatuha fi suquti ta'abbud. Dia sah, dia cukup untuk membatalkan ta'abbud, untuk menggugurkan ta'abbud. Menggugurkan ta'abbud itu apa? Menggugurkan tuntutan kewajiban kita. Misalnya kita sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Selama sholat kita tidak memenuhi syarat dan rukun, maka sholat kita tidak disebut sebagai sholat yang mujzi'ah. Mujzi'ah itu kalau arti lugawinya itu mencukupkan. Mencukupkan. Nah, kalau perbuatan kita sholat kita tidak sesuai dengan syarat dan rukun, maka perbuatan kita, sholat kita itu tidak mencukupkan. Apa maksud dari kata-kata mencukupkan? Yaitu dia bisa cukup untuk menggugurkan tuntutan taklif kepada kita. Artinya sholat kita sudah tidak wajib sholat gitu loh. Duhur udah masuk waktunya, kita wajib sholat. Selama sholat kita belum sah, maka kita tidak bisa gugur taklifnya. Berarti ijza'ul ibadah huwa
Sukutu kifayatuha fi sukuti atau kifayatul ibadah fi sukuti abud. Ibadahnya sudah pas, sudah cukup untuk bisa menggugurkan taklif. Itu disebut sebagai al-ijza. Kenapa di sini pembahasan ijza padahal kemarin sebelumnya pembahasan sihah dan ijza? Karena sah dan ijza itu mirip. Ada kemiripan. Nanti ada juga disebutkan di terakhir. Itu ada perbedaan. Perbedaan antara ijza dan sah. Di dalam kitab-kitab fikih itu ada kata hadzal aqdu sahih wa hadzal aqdu mujzi. Itu seperti itu ada kalanya. Ada kalanya bisa dimasukkan ke dua-duanya, ada kalanya tidak. Betul. Ada kalanya tidak dua-duanya. Ada kalanya satu hal itu bisa disifati sebagai hadza sahihun wa hadza mujzi, itu bisa, ada kalanya tidak. Hadza sahihun wa laisa bi mujzi. Ada kalanya seperti itu. Ya kan ya? Wakila isqatul qada. Kila isqatul qada. Ijza itu maksudnya adalah isqatul qada. Isqatul qada. Bisa menggugurkan qada. Ketika sudah tidak wajib mengqada, maka itu disebut sebagai mujzi. Salat kita mujzi. Salat kita mujzi itu apa? Adalah salat yang kita tidak diwajibkan lagi untuk mengqada. Kita udah salat zuhur dan sebagainya kan ya? Sudah sesuai syarat dan rukun. Ya, maka sholat kita ijza, mujzi. Maksudnya apa mujzi? Maksudnya tidaklah wajib mengqadha lagi karena udah sah, ya kan ya? Nah, ini ada dua pandangan. Ada dua khilaf para ulama mendefinisikan ma huwal ijza. Al-ijza menurut alal qaulil awal wal huwa qaulur rajih kifayatul ibadah fi suquti ta'abbud. Itu definisinya. Kalau yang kedua alasannya, yang kedua tabirnya adalah ma huwal ijza al-ijza huwa isqatul qada. Nah, itu hanya masalah ini, masalah definisi. Qala syarih al-ibadatu majrurun bil afi ala sihhatil aqdi ay al-ibadati ay bi sihhatil ibadati ijza'uha. Ibadah ini dijadikan majrur karena diatofkan pada sihhatil aqdi ay bi sihhatil aqdi ay wa bi sihhatil ibadati. Ya kan? Ijza'uha. Nah, ini juga jadi khabar. Ijza'uha jadi khabar yang ijza'uha jadi mubtada yang muakhar. Bi sihhatil ibadah jadi mukhabar yang muqaddam, ya kan ya? Ala haddi qawlihi wa bi sihhatil aqdi tarattubu atharihi. Sama dengan perkataan wa bi sihhatil aqdi tarattubu atharihi. Wal ma'na anna ijza' al-ibadati nasi'un an sihhatiha. Maksudnya adalah ijza'nya ibadah itu muncul dari sahnya. Artinya ijza' itu bisa muncul dari sah. Bukan hanya taratubul athar. Tapi juga ijza' juga muncul. Kama fi sihhat taqul sahhatil ibadatu wa fa'adza'at. Sebagaimana dalam keabsahan kamu mengatakan ibadahnya sah, lantas ibadahnya sudah adza'at, mencukupkan, mencukupi. Wa qawluhu ay kifayatuha tafsirun ijza'. Kata-kata musannif kifayatuha itu adalah penafsiran ijza'. Ay al-ijza' huwa kifayatul ibadah. Ijza' adalah maksudnya adalah cukupnya ibadah. Ay kaunul fi'li kafian fi suquti ta'abbud. Perbuatan itu cukup untuk gugurnya tuntutan. Fa idza kafat fi sihhati ta'abbud fa wal ijza' an-nashi' an-sihah. Jika ibadahnya sudah cukup, jika perbuatannya sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan, maka itu adalah ijza' yang muncul dari sah. Jadi ketika sudah memenuhi syarat, itu ibadahnya sah. Ya kan ya? Ketika ibadahnya sah, maka ibadahnya punya status yang lain, yaitu ijza'. Ibadahnya ini ada ijza', mujzi. Nah, mujzi itu adalah kifayatu al-ibadah fi suquti ta'abbud. Kaunul ibadah bihaitu kaunul ibadah kafian fi suquti ta'abbud. Ibadahnya itu cukup untuk menggugurkan, untuk gugurnya tuntutan. Ya kan? Itu namanya ijza'. Wa qawluhu fi suquti ta'abbud ay bil fi'li. Kata-kata suquti ta'abbud itu bil fi'li secara aksi, secara aktual. Bukan hanya bil quwah. Kalau bil quwah dia laisa kafian fi suquti ta'abbud. Fi suquti ta'abbud bil fi'li benar-benar.
Kalau dia masih ada tanggungan dan sebagainya, maka dia belum bil fi'li. Wal muradu fil jumlah lal fi'li minal mukallaf. Lal fi'lu minal mukallaf. Nah, meskipun demikian, selalu ada takwil. Ya, karena itu, dalam kata-kata bahasa Arab ya, dalam syarah kitab-kitab berbahasa Arab dan hasiahnya, itu luas sekali. Bahasa Arab itu luas sekali. Bahasa Arab itu luas sekali. Mengatakan demikian masih ada takwilnya. Mengatakan demikian, oh ini takwilnya bil kuah bukan bil fi'li. Mengatakan bil fi'li masih ada takwilnya. Nah, ini, contohnya ini. Fi sukuti ta'wil ay bil fi'li. Yang dimaksud bil fi'li di sini itu fil jumlah secara umum saja. Lal fi'li minal mukallaf, bukan aktual dari semuanya, dari fi'li minal mukallaf. Wa illa la warada ala hadzal qaidi al ma'bubu idza hujja anhu. Aktual secara umum, tapi bukan aktual dari sisi mukallafnya. Jika tidak demikian memahaminya, maka ada furu' yang keluar yang tidak bil fi'li. Dia mujzi' tapi tidak bil fi'li. Misalnya apa? Misalnya al-ma'dub, orang lumpuh. Idza hujja anhu, jika dia dihajikan. Hajinya apa? Hajinya orang yang dihajikan ini hajinya apa? Mujzi'. Ai kafian fi sukuti ta'abbud, cukup untuk menggugurkan tuntutan dia berhaji. Dia punya uang. Tapi dia lumpuh. Ya kan ya? Dia menghajikan orang lain. Nah, dia nggak dapat dosa kan? Karena nggak dapat dosa. Kenapa? Karena dia sudah mewakilkan orang untuk menghajikan dia. Padahal dia nggak melakukan haji. Nah, kata-kata kenapa bisili? Bisili itu jumlah saja. Nggak semuanya. Terkadang ada udzur yang membuat dia tidak bisa mengerjakannya. Ya kan ya? Ini hanya analisis bahasa. Suku ta'abbud ay bil fi'li. Bil fi'li pun masih ada takwilnya. Yaitu dengan cara fil jumlah saja. Karena ada beberapa furuk di mana dia tidak bisa bil fi'li. Fa innahu yujzi'u ma'annahu laisa muta'abbadan bihi fi haqqi nafsihi. Perbuatan diwakilkannya orang yang lumpuh ini dalam berhaji itu tetap disebut sebagai yujzi, ibadahnya dia. Ma'annahu laisa muta'abbadan fi haqqi nafsi, padahal dia tidaklah beribadah menggugurkan tuntutan ibadah pada dirinya sendiri karena orang lain yang melakukannya. Walau qala isqat badala sukut lakana ahsan. Andai kata musannif mengatakan kifayatuha fi isqati ta'abbud bukan fi sukuti ta'abbud, maka lebih baik menurut Imam Zarkasi. Hadza kulluhu ala qawli man fassara as-sihhata bi muwafaqatil amri. Semua ini, pembahasan di atas ini, itu semua menurut pendapat ulama yang menafsirkan sihah sebagai muwafaqatul amr. Karena ada dua kan, as-sihah muwafaqatul amr. Itu menurut mutakalimin. Ada yang mengatakan enggak, isqatul qada. Ya kan ya? Ya, karena itu definisi ijza itu kifayah itu fi sukut ta'abbud itu menurut orang yang ulama yang menafsirkan sihah itu sebagai muwafaqatul amri. Ya kan? Wa qawluhu wa qila isqatul qada. Nah, ini adalah berarti kalamnya marjuh. Ya kan? Ketika ada qila berarti kalamnya kalam marjuh. Tidak dirojikan oleh musannif. Naqalahu fil muntakhabi anil fuqaha. Kata-kata isqatul qada. Siapa sih yang mengatakan isqatul qada ini? Yang mendefinisikan ijaz sebagai isqatul qada? Dinukil oleh Imam Ar-Razi. Dalam kitab Al-Muntakhab. Muntakhab itu punya Imam Razi. Imam Razi usul fikih punya 3 kitab. Pertama Al-Mahsul. Itu ada cetakannya di Darussalam. Yang paling bagus itu. Tahqiqnya Tuha Jabrul Alwani. Itu salah doktora. Kemudian ada ringkasan dari Al-Mahsul. Yaitu Al-Muntakhab. Ini masih belum dicetak. Tapi sudah dijadikan risalah-risalah doktora dan magister. Ada di Azhar ada. Tapi bentuknya masih maktub. Kalau yang aslinya masih maktub. Masih manuskrip dan belum dicetak, muntakhab. Ada lagi kitab tapi sudah dicetak yaitu Al-Ma'alim fi usul fiqh. Itu kitabnya Ar-Razi. Jadi di sini enggak disebut ada qalau bin. Enggak ada, padahal harus ada kan. Kullu fi'l la budda min fa'il kan. Tapi kita enggak tahu kan. Kalau yang enggak tahu karena ini kitabnya kitab orang menengah, pasti sudah pernah mendengar nama Imam Razi karena itu enggak perlu disebutkan mu'alifnya siapa. Cukup mengatakan naqalau fil muntakhab cukup. Loh, siapa yang menukil? Enggak tahu.
Kalau orang nggak tahu. Kalau orang yang tahu, otomatis jelas ya Rozi, karena Muntakhob kitabnya Rozi. Muntakhob, nama kitab banyak. Tapi kalau Muntakhob disebutkan dalam kitab usul fikih, dan itu usul fikih Mutakalimin, maksudnya Rozi, bukan yang lain. Enggak. Dinukil oleh Imam Rozi dalam kitab Muntakhob, menukilnya dari kalam fuqaha. Fuqaha mengatakan bahwasanya Ilza huwa isqatul qada. Wa naza'ahu Ibnu Tilmisani. Ibnu Tilmisani mengkritiknya. Ibnu Tilmisani punya karya syarahnya Ma'alim fi Usul Fiqh. Beliau setahu saya tidak memiliki syarahnya Muntakhob. Tapi ada syarahnya Ma'alim fi Usul Fiqh. Boleh jadi beliau itu mengkritiknya ketika dalam mensyarah ini. Ya, kritikannya Imam Ibnu Tilmisani itu mengkritik dalam syarah Ma'alim. Ibnu Tilmisani mengkritik seperti ini. Al-fuqaha la yaktasiruna fi haddil ijza' ala dzalik. Oh, berarti mengkritik dari sisi nakal. Imam Razi mengatakan bahwasanya fuqaha mengatakan bahwasanya ijza' adalah isqatul qada. Ibnu Tilmisani enggak terima, enggak. Fuqaha itu enggak demikian. Para fuqaha tidak membatasi dalam mendefinisikan ijza' ala dzalik, tidak membatasi pada isqatul qada saja, enggak. Kurang pas. Maksudnya seperti itu. Liyalzama alaihim ma ulzimahum. Sehingga berimplikasi sesuatu yang dikritikkan kepada mereka. Min anna sukutul qada bitarayanil udri yakunu ijza'an. Dengan bahwasanya gugurnya atau tidak wajibnya qada dengan karena adanya udzur, maka dia menjadi ijza'. Ini loh. Jadi kata-kata isqatul qada atau sukutul qadanya kalau fuqaha itu bermasalah. Bermasalah kenapa? Kalau kita mengatakan bahwasanya qada itu sudah tidak wajib, sudah bisa gugur, itu disebut sebagai ijza'. Maka ada orang yang ada orang yang qadanya itu gugur, tapi bukan karena dia sudah melakukan, tapi karena ada uzur. Apakah demikian dia disebut sebagai ijza'? Nggak bisa. Karena dia nggak melakukan. Misalnya ada orang perempuan haid. Dia tidak wajib sholat. Padahal sholat itu wajib untuk secara umum. Ya kan? Berhubung dia kena haid, maka dia tidak wajib qada. Berarti apakah dia tidak sholatnya itu mujzi? Enggak. Itu loh. Karena itu takdir sukutul qada itu kurang pas. Ya kan ya? Ya kan ya? Takdir kurang qada kurang pas. Nah, Ibnu Tilmisani mengatakan fuqaha itu maksudnya enggak demikian. Enggak mengatakan ijza' itu sukutul qada, enggak demikian. Wa innamal fuqaha wal mutakallimun. Nah, ini merefer ke pembahasan sebelumnya yang membedakan antara definisi sihah dan yang perbedaan para ulama dalam mendefinisikan sihah. Para mutakallimin mendefinisikan sihah adalah muwafaqatul amri syari', ya kan ya? Tapi kalau fuqaha mendefinisikan sebagai sukutul qada, ya kan ya? Fuqaha dan mutakallimun itu sebenarnya keduanya sepakat bahwasanya ala annahu la budda fihi min akhdhil imtithal. Bahwasanya ketika ada perintah itu wajib dilaksanakan, ya kan ya? Itu perintah harus di. Fal usuliyin yaktasiruna alaihi. Para usuliyin membatasi diri pada akhdhil imtithal. Ketika suatu perbuatan itu sudah diperintahkan, maka kita melaksanakannya. Kalau sudah sesuai dengan perintah syariat, maka itu disebut sebagai sahih. Nah, itu menurut usuliyin. Wal fuqaha yudhifuna ilaihi isqatul qada. Sedangkan fuqaha itu menambahkannya bukan hanya sudah muwafaqatul amri, tapi juga harus isqatul qada. Artinya muwafaqatul amri bihaitsu yasqatu anhu al-qada. Nah, fuqaha itu menambahkannya. Artinya, ketika mengatakan bahasanya as-sihah muwafaqatul amri indal mutakallimin wa isqatul qada indal fuqaha itu enggak pas. Paham enggak? Karena fuqaha juga mensyaratkan muwafaqatul amri, paham enggak? Harus sesuai dengan perintah syariat. Bukan sekedar isqatul qada. Karena itu nukilan dari Imam Ar-Razi dalam masalah ini isqatul qada. Ijza' tadi kan ijza' itu muncul dari sihah. Isqatul qada itu kurang pas. Karena ijza' menurut
fuqaha itu bukan hanya sekadar isqatul qada, tapi muwafaqatul amri dulu, sudah sah dulu, setelah itu baru yasqutu anhul qada gitu loh. Jadi fuqaha itu punya ketika mendefinisikan sihah dan ijza itu langsung punya dua mafhum. Mafhum pertama sudah melaksanakan secara sah, kemudian melaksanakannya sehingga kodoknya tidak wajib. Ya kan? Tidak wajib mengkodok, gugur sudah wajib. Tapi kalau mutakalimun mikirnya kalau sudah muwafaqatul amri ya sudah gitu loh. Enggak bahas apakah kodok laki atau tidak gitu loh. Enggak bahas kodok laki atau tidak. Karena ada kalanya perbuatan itu sudah dilaksanakan secara sah, tapi wajib mengkodok. Apa itu? Misalnya. Misalkan sholat tapi harusnya mungkin tahu-tahu. Sudah muwafaqatul amri tapi dia tetap wajib mengkodok. Sholat bil hurmatul waqt. Sholat di atas pesawat. Kita nggak bisa. Sholat fardu di atas pesawat. Kita nggak bisa ngadep kiblat. Tapi kita menurut Madzhab Syafi'i kita wajib sholat dalam sebuah keadaan apapun. Tapi nanti ketika turun, maka wajib mengkodok. Nah, kita sudah melaksanakan perintah di pesawat. Melakukan sholat dengan keadaan apapun. Udah kan? Udah muji kan? Ibadahnya kan? Itu sholat. Udah kan? Muji kan? Tapi tetap kodok. Ya kan ya? Karena itu fuqaha itu menambahkan yang disebut sebagai muji, benar-benar muji, itu tadi itu bukan muji, dia hanya majazi saja. Ya, sholat hormatul waqt. Itu adalah dia sudah sesuai dengan perintah syariat, sekaligus dia tidak wajib kodok lagi setelahnya. Enggak, itu. Fayaquluna as-sahih al-muji, maka para fuqaha mengatakan as-sahih al-muji. Sahih adalah muji itu juga. Wa huwal adaul kafi, yaitu adalah perbuatan yang cukup. Masa cukup untuk menggugurkan tuntutan. Wa hadza bina'an minhum ala aslihim. Ini karena dibangun dari para fuqaha ini. Kenapa pendapatnya demikian? Karena dia dibangun dari kaidah mereka ala aslihim, dari kaidah yang dipilih oleh mereka. Ala aslihim alladzi rajjahu anna al-qada'a bil amri al-awwal wal qada' indal mutakallim bi amrin tsanin. Nah, ini ada merefer ke pembahasan sebelumnya. Jadi khilafnya para fuqaha dan mutakallimin dalam mendefinisi hak. Itu kalau mutakallimin muwafaqatul amri, kalau fuqaha adalah isqatul qada. Itu khilafnya, alasannya kenapa? Karena khilaf yang terbangun sebelumnya. Yaitu masalah apa? Masalah halil qada'u bil amril awal am bi amrin jadid atau bi amrin tsani. Ya kan? Kalau yang mengatakan bahasa al qada'u bil amril awal wajibu al qada'u yajibu bil amril awal, itu yaitu kalam buka, maka dia mengatakan bahwasanya sihah itu isqatul qada. Kenapa? Kalau bilang begitu. Saya menjelaskan lagi karena ada beberapa yang nggak mengikuti. 1, 2, 3 ini. Dalam masalah qada. Halil qada'u yajibu bil amril awal am bi amrin tsani. Nah, itu ada khilaf para ulama. Maksudnya bil amril awal gini. Salat kan diperintahkan, iya kan ya? Kalau sholatnya tidak dilaksanakan, kita tidur, kan kita mengkodok. Ya kan ya? Kita ketiduran, tidak melakukan sholat, kita kan wajib mengkodok. Kita wajib mengkodoknya itu karena apa? Alasannya, bil amril awal atau tidak? Bil amril awal maksudnya apa? Amril perintah pertama itu apa? Sholat. Kita diperintahkan melakukan sholat. Ya kan ya? Kita diperintahkan melakukan sholat. Lah, kok kita ada sholat, maka kita wajib kodok. Kodoknya ini karena apa? Karena kita melanggar perintah pertama. Itu menurut gua. Tapi mutakallim enggak. Kodok itu wajib karena ada perintah yang lain. Jadi ketika sudah melanggar, tidak sempat untuk melakukan sholat, dan dia ketiduran, dia tidak wajib mengkodok sampai ada perintah. Tapi perintahnya itu ada. Perintahnya ada, man nama an sholatin au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Itu kan ada hadisnya. Barang siapa ketiduran tidak sholat atau lupa tidak melakukan sholat, maka dia lakukan sholat jika telah ingat. Ya kan ya? Itu perintah kedua. Loh, ini kan sama-sama ada perintahnya. Terus bedanya apa mutakallim dengan fuqaha? Oh, bedanya gini. Kalau fuqaha memandang bahwasanya hadis ini bukan yufidu ma'nan jadidan. Bukan yufidul qada. Dia hanya
menjelaskan bayan terhadap kewajiban yang sebelumnya sudah ada, ya kan ya. Kalau mutakallim enggak, ini adalah ada bayan yang baru yang menjelaskan bahwasanya qada itu wajib. Kalau tanpa ada bayan ini, maka qadanya enggak wajib. Bedanya dengan fuqaha. Fuqaha enggak. Kalau enggak ada di sini pun qada itu wajib. Kenapa? Karena melanggar perintah awal. Ya kan? Qada itu bil amril awal, ya jadi bil amril awal. Amril awal itu perintah salat. Atau perintah apapun yang wajib diqada, ya kan ya? Seperti itu. Itu intinya. Jadi ulama yang mendefinisikan muwafaqatul amri sahih sebagai muwafaqatul amri itu karena mereka juga memilih pendapat bahwasanya al-qada'u bil amril awal. Sedangkan ulama kebalik. Ulama yang mendefinisikan qada as-sihah itu sebagai isqatul qada itu karena berlandaskan pada pilihan mereka bahwasanya qada bil amril awal. Tapi ulama yang mendefinisikan as-sihah itu sebagai muwafaqatul amri itu karena mendefinisikannya karena berlandasan padanya qada itu yajibu bil amri asani. Tambihun ulima minhu anna al-ijza' la yakunu illa fil ibadah bi khilaf as-sihhati fa innaha takunu fil ibadati wal uqud. Ada catatan di sini tambih. Diketahui dari pembahasan yang sebelumnya bahwa ijza' itu tidak terjadi kecuali dalam ibadah. Maksudnya apa? Ibadah itu boleh kita sifati as-sholatu mujzi'ah, as-shaumu mujzi', al-wudu'u mujzi', bisa. Bi khilafi sihah. Bedanya dengan katakan sihah. Sihah itu boleh terjadi dalam akad, juga boleh terjadi dalam ibadah. Salat, hadis salat mujzi'ah, ya kan ya? Hadis salat sahihah atau hadza bai'un sahih, hadza bai'un mujzi' nggak bisa. Ya kan ya? Kalau mujzi nggak bisa terjadi pada akad. Hadza bai'un mujzi nggak bisa. Bai'un mujzi nggak bisa. Tapi kalau bai'un sahih bisa. Kalau salat dua-duanya bisa. Salat mujzi'ah, salat sahihah. Ya kan ya? Ini masalah pilihan bahasa, ikhtiarul lugha ya, pilihan bahasa dalam kata fuqaha. Jadi demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.